Hi everyone, I'm Madan Joshi welcoming you all on the today's lecture of the economics. This is the part 6th of our chapter number 4, that is banking and the monetary policy. Okay, and in the earlier lectures we have covered the certain topics like the meaning of the bank, introductory portion, evolution of the banking system in India, then after classification of the bank, functions of the commercial bank, that is the primary functions and the secondary functions. We have completed up to the primary functions. Okay, primary functions we have already completed, and now we will now in the today's lecture we will cover about the secondary functions of the commercial bank. Okay, so secondary functions are 2 and primary functions were 5. So there were 5 primary functions of the commercial bank and 2 secondary functions. So let us now move forward with the secondary functions of the commercial bank. Which are the 2 secondary functions of the commercial bank? First is the providing agent and the utility services, and second is the providing various facilities with the changing times. Okay, so these are the 2 secondary functions which we are going to study today. So let us start without wasting much time. See, the first one, providing the agent banking facility to its consumer. For example, mediating agent by providing a letter of credit. So you just do one thing, you just underline the words, certain words which I am doing the underline here. Okay, no need to underline the entire sentences, you just divide it in the various points. See, this is the first point. Okay, providing the providing the credit facilities, letter of credit, not credit facility exactly, letter of credit. Okay, second one is providing the underwriting services. So this is the second point, providing the underwriting services. Then the third one, providing facilities to pay the tax challans. So this is the third one. Then fourth one, provide safe deposits vaults to its customer on the rent. So this is the fourth one, sorry. Okay, then providing microfinance facilities, this is the fifth one. And at last but not the least, providing the demand draft and pay order facilities, this is the sixth one. So these are the 6 different kinds of the agent and the utility services. So let us cover all these 6. First one is providing a letter of credit. See, letter of credit which I think you have already studied in the organization of commerce. OC ની અંદર કદાચ તમે ભણી ગયા છો, ઇમ્પોર્ટ પ્રોસિજર એક્સપોર્ટ પ્રોસિજર ની અંદર આવતું લેટર ઓફ ક્રેડિટ શું કહેવાય 11th સ્ટાન્ડર્ડ ની અંદર. ઓકે, અને ન ભણ્યા હોય, કદાચ જો ભૂલી ગયા હોય તો આપણે એક ફરી પાછા રિવાઇઝ કરી લઈ. એના માટે થોડુંક આપણે એઝમ્પશન કરવા પડશે પાછા. ઓકે, see, let us assume that I am Varun Dhawan. Oh, I know it's little bit difficult to assume me as a Varun Dhawan, but just imagine I am Varun Dhawan. Okay, હવે મારે ક્લાસીસ કરવા છે એક્ટિંગના. ઓકે, વરુણ ધવનને જો કે એક્ટિંગના ક્લાસીસની જરૂર પણ છે. એને કોન્ટેક્ટ કર્યો લિયોનાર્ડો ડી કેપ્રિયો. ઓકે, ડી કેપ્રિયો કદાચ તમને ખ્યાલ હશે, ટાઇટેનિક વાળો સરસ મજાનો એક્ટર છે. એને કોન્ટેક્ટ કર્યો કે મને તમારા એક્ટિંગના કોર્सेस જે છે એ મોકલાવો અહીંયા. So I am the importer and the DiCaprio is the exporter. સમજાણું? હવે આમાં પ્રોબ્લેમ શું થશે? જો I am not knowing DiCaprio personally, neither does DiCaprio knows me personally. Now what does the exact problem? Problem will be of the trust. Trust નો પ્રોબ્લેમ થાય અહીંયા. DiCaprio ને એમ થાય કે હું મારા ઓનલાઈન કોર્सेस એક્ટિંગ ના એને મોકલાવી તો દઉં, પણ પેમેન્ટ ન આવ્યું તો. ઓકે, વરુણ ધવન ને એમ થાય હું પહેલા પેમેન્ટ કરી દઉં ને પછી કોર્सेस ન આવ્યા તો. So that is the, you can say, problem of the trust between Caprio and the Varun Dhawan. So અહીંયા શું થશે કે પહેલા વરુણ ધવન બેંક પાસે જાય. બેંક પાસે જઈને એમ કહે કે મને એક લેટર ઓફ ક્રેડિટ આપો. ઓકે, લેટર ઓફ ક્રેડિટ બેઝિકલી શું છે? એ એક એશ્યોરિટી છે. કેની માટે એશ્યોરિટી? એક્સપોર્ટરને એશ્યોરિટી છે. વરુણ ધવન એ લેટર ઓફ ક્રેડિટ ડી કેપ્રિયોને મોકલાવે એટલે ડી કેપ્રિયોને એક એશ્યોરિટી મળી જાય. કેની એશ્યોરિટી મળી જાય? કે હું મારા જ્યારે કોર્सेस વરુણ ધવનને ઇન્ડિયા ટ્રાન્સફર કરીશ ત્યારે મને પેમેન્ટ મળી જશે. એટલે લેટર ઓફ ક્રેડિટ ની અંદર લખેલું હોય કે ઓન ધીસ ડે ઇન ધીસ ટાઈમ પીરિયડ યુ વિલ ગેટ યોર payment. So you can say like that, the letter of credit is just like providing a surety, okay, to the exporter, and it is issued by whom? It is issued by bank on the behalf of importer. Here Varun Dhawan was importer, so Varun Dhawan goes to the bank and he tells the bank to issue a letter of credit on behalf of him.
So on the behalf of importer, letter of credit is issued to the exporter. Okay, and who is exporter here? Varun Dhawan. So letter of credit, DiCaprio. Okay, so letter of credit is nothing but it's a surety given to the exporter by the importer. Okay, and it is issued by the bank only. So this is the first facility. Second one is the providing underwriting services. આ પણ કદાચ તમે અકાઉન્ટની અંદર ભણી ગયેલા હશો. અંડરરાઇટિંગ સર્વિસીસનો મતલબ શું થાય? જો જ્યારે પણ માર્કેટની અંદર કંપની પોતાના શેર ઇસ્યુ કરશે, પબ્લિક કરશે પોતાના શેર, બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જ ઉપર ટ્રેડિંગ કરાવશે, એટલે તમે ને હું બધા એ શેરને લઈ શકી, પરચેસ કરી શકી. હા, 18 યર્સથી અબાઉ તમે હોવા જોઈએ તો તમે પરચેસ કરી શકો અને સેલ કરી શકો. But problem અહીંયા શું થશે? If the company is not already an established company, then that company is not having its prestige in the market. Reliance જેવી કંપની હોય તો then there will be no problem in the subscription. But કોઈ મોટી એવી કંપની નથી ને નાની એવી કંપની છે તો હજી માર્કેટમાં એની બહુ છાપ છે નહીં, તો ઇન્વેસ્ટર્સ will not invest their money easily in that company. હવે say for example IPO માં એવું હોય કે 100 શેર કંપનીએ બહાર પાડેલા છે, 100 શેર. મિનિમમ સબસ્ક્રિપ્શન તો થવું જ જોઈએ. એનો મતલબ કે અહીંયા આપણે લઈ લઈએ 40%, જસ્ટ એન એક્ઝામ્પલ. તો એનો મતલબ શું થયો ખબર છે કે 40% લોકો તો આ શેરને પરચેસ કરવા તૈયાર જ હોવા જોઈએ. 100 ના 40% કરો એટલે કેટલા થાય? 40 શેર્સ. તો 40 શેર્સ તો માર્કેટની અંદર લોકો લેવા તૈયાર હોવા જ જોઈએ. જ્યારે સૌથી પહેલી વખત કંપની IPO બહાર પાડે ત્યારે. હવે નવી કંપની હોય ને એને બીક હોય કે કદાચ 40 શેર માર્કેટમાં લોકો લેવા તૈયાર ન થયા તો મારી કંપની તો પબ્લિક થશે જ નહીં. મારી કંપનીને હું કોઈ દિવસ પબ્લિક કરી શકીશ નહીં, એને હું ટ્રેડિંગમાં ચડાવી શકીશ નહીં. તો એ બેંક પાસે જાય. અને બેંક શું પ્રોવાઈડ કરે? અંડર રાઇટિંગ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરે. અંડર રાઇટિંગ સર્વિસીસ મીન્સ વોટ? કે બેંક એક ગેરંટી લે કે 40% તમારા ન થયા તો જેટલા ઘટતા હશે એટલા અમે નાખી દે, એટલા અમે પરચેસ કરી લેશું. Say for example 100 shares કંપનીએ બહાર પાડ્યા છે IPO માં. 100 shares નો હોય, આ લાખો કરોડોમાં હોય. I am just giving a simple example. એમાંથી 30% જ સબસ્ક્રાઇબ કર્યા. Only 30% of the shares have been subscribed. Now remaining 10% છે, એનું શું થશે? That remaining 10% will be brought by the bank. એ 10% ના શેર બેંક પરચેસ કરી લેશે. એમને પરચેસ ના કરે, એની બદલે એ કમિશન લેતા હોય. દરેક બેંકને પોતાના અલગ અલગ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સ, ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ હોય. તો એ હિસાબે કમિશન ચાર્જ કરતા હોય. વાત અહીંયા એ છે કે અંડર રાઇટિંગ સર્વિસીસ પ્રોવાઈડ કરી કહેવાય એને. ધીસ ઇઝ નોન એઝ ધ અંડર રાઇટિંગ સર્વિસીસ. નાઉ હિયર ધ બેંક વિલ બાય ધ રિમેનિંગ પોર્શન. જેટલું મિનિમમ સબસ્ક્રિપ્શન ન થાય તો જેટલા ઘટતા હોય એટલા ટકા બેંક પોતે પરચેસ કરી લે. એટલે કંપની જે છે એ માર્કેટની અંદર પોતે ટ્રેડિંગ કરી શકે. લિસ્ટ થઈ જાય બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ, નેશનલ સ્ટોક એક્સચેન્જની અંદર. તો આ રીતના અંડર રાઇટિંગ સર્વિસીસ બેંક પ્રોવાઈડ કરતી હોય. IPO ની વિશે કોઈક દિવસ આપણે નિરાતે ચર્ચા કરશું. સરસ મજાનો ટોપિક છે, ઇન્વેસ્ટ કરવા જેવું ઘણા બધા લોકો માટે. તમારા બધા એઝ અ કોમર્સ સ્ટુડન્ટ તમને આ બધું ખ્યાલ હોવું જોઈએ. Nevertheless, this is the underwriting services. Now the third one, to provide the various facilities to pay the tax challans. That we all know. Now we can pay the tax online. Even now we can order the food from the restaurants and can now pay the bill online. Then after we can pay the electricity. Electricity bill also we can pay the online. Then after various different kinds of the services. કોઈ પણ તમે એવા એક્ઝામ્પલ લઈ લો. સે ફોર એક્ઝામ્પલ ફૂડ તમે ઓર્ડર કર્યું હોય, ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ તમારે પે કરવું છે, કોઈ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ મંગાવો છો તમે એમેઝોનમાંથી, ફ્લિપકાર્ટમાંથી, તો આ બધી જ વસ્તુનું સર્વિસીસની તમે હવે ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરી શકો છો. ઇવન નાવ યુ કેન પે યોર સ્કૂલ ફીઝ ઓલ્સો ઓનલાઈન. સો ધીસ આર ધ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ધ ફેસિલિટીઝ વિચ આર પ્રોવાઇડેડ બાય ધ બેંક્સ. અહીંયા તો ખાલી એક જ એક્ઝામ્પલ આપેલો છે ટેક્સ ચલાન્સનો. તમે ઘણા બધા બીજા એક્ઝામ્પલ પણ લખી શકો. Now this is the fourth one, providing safe deposit vaults to its providing safe deposit vaults on the rent to its customers. ઘરવાળીના ઘરેણા જો ખોવાઈ જાય તો ઘરવાળી ઘરની અંદર ઘરવા ન દે. ઘણા બધા ઘર થઈ ગયા આયા. સો એનો મતલબ કે એના જે જ્વેલરીઝ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ ડોક્યુમેન્ટ્સ છે, જે તમને બીક હોય કે ઘરે રાખવું અને કદાચ
એ એની ચોરી થઈ જાય. So you can easily deposit that money, that important documents in the bank. Banks are also providing the locker facility. You must be familiar with them. Okay. Banks are also providing the vaults. તિજોરી provide કરે, locker facility provide કરે છે. અને એની બદલે annual fee જે થતી હોય એ બેંક તમારી પાસેથી લઈ લ્યો. Now the fifth one is providing microfinance facilities. Micro here itself means small. Okay. જે તમને ખબર હશે, micro નો મતલબ થાય small. Finance facilities means loan. Okay. Microfinance facilities means providing loan to the small businessmen and the individuals like you and me. મારા તમારા જેવા લોકોને જો કંઈ પણ નાની મોટી લોન જોતી હોય to purchase a house, okay, to purchase a car, then that kind of the loans can be provided by the banks. So this is your fifth point, providing microfinance facilities. Okay, and the last but not the least, providing demand draft and pay order facilities. Now see, demand draft and pay order are both one and same only. આમ તો one and same નથી, એનો જે પર્પસ છે એ એક સરખો છે, પણ બંને વચ્ચે એક મેજર ડિફરન્સ છે. ધેટ ઇઝ પે ઓર્ડર જે હોય એ એક જ બ્રાન્ચમાં ચાલે. જે બ્રાન્ચ તરફથી મતલબ એમાં લખેલું હોય, બેંકે ઇસ્યુ કર્યું હોય બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, તો એમાં લખેલું હોય કે બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની આ બ્રાન્ચ જ ચાલશે. જેમ કે આપણે અહીંયા ગુજરાતની અંદર ગુજરાત પછી ગોંડલની અંદર આપણે બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની 2 બ્રાન્ચ છે, એક માર્કેટ યાર્ડમાં છે અને એક આપણે ગુંદાળા દરવાજા પાસે છે. ઓકે, સો માર્કેટ યાર્ડ બ્રાન્ચની અંદર જ ઇસ્યુ થાય પે ઓર્ડર, એવું લખેલું હોય તો, એવું લખેલું હોય કે ગુંદાળા દરવાજા પાસેની બેંક પાસે બ્રાન્ચ પાસે ઇસ્યુ થશે, તો ત્યાં જ તમે પે ઓર્ડરને જઈ અને ક્લિયર કરાવી શકો. ઓકે, સમજાણું? ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટમાં એવું ના હોય. ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ તમે ગમે તે બ્રાન્ચની અંદર જઈ અને ક્લિયર કરાવી શકો. બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની ગમે તે બ્રાન્ચમાં તમે જાઓ ત્યાં તમે ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટને ક્લિયર કરાવી શકો અને તમે પૈસાને બરાબર વિડ્રો કરી શકો. અને કોઈ બીજાને આપેલો હોય ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ તો એ પણ ગમે તે તમારી બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની કોઈ પણ બ્રાન્ચે જઈ અને એ ક્લિયર કરાવી શકે. ઓકે, સો આ 2 ડિફરન્સ છે. પે ઓર્ડર ગમે તે બ્રાન્ચે ન ચાલે, એ એક સ્પેસિફિક બ્રાન્ચ જ ચાલે, અને ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ ગમે તે બ્રાન્ચની અંદર ચાલે. So this was all about the agent and the utility services. Now we will talk about the providing various facilities with the changing times. See, banks provide new facilities with the changing times. Say for example, the payment of the you can say online goods and services which you are purchasing, then after payment of the electricity bill, payment of the restaurant bill, આ બધી જ વસ્તુ જે છે, okay, all these kinds of facilities, it was not provided by the bank before 10 to 20 years. Okay, 20 years પહેલા જુઓ તો બેંક આવી એક કોઈ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કરતું નહીં. એક સિમ્પલ ફેસિલિટી આપે, તમે પૈસા જમા કરાવો, લોન જોતી હોય તો લઈ જાઓ. Now with the changing times, banks are providing a wide variety, you can say, facilities. Okay, number of facilities have been provided by the bank with the changing times. So અલગ અલગ ફેસિલિટી પ્રોવાઈડ કર્યા રાખવી એ પણ એક મેજર ઓબ્જેક્ટિવ હોય છે બેંકનો. તો એક ફંક્શનની અંદર જ આવે. બેન્કિંગ ઇઝ એન ઇવોલ્યુશનરી કન્સેપ્ટ. બેંક ઇવોલ્વ થતા રહીએ, નવા નવા એની અંદર કન્સેપ્ટ આવતા જાય, નવી નવી ફેસિલિટીઝ આવતી જાય, જેમ જેમ ટાઈમ ચેન્જ થતો જાય એ રીતના. There is a continuous expansion and diversification of functions, activities and services in the banks. In the present times, electronic transfer of money from the account of one customer to the another customer of any bank without using cash or check is done through the facilities like NEFT, National Electronic Fund Transfer, RTGS, real-time gross settlement. So these all kinds of the services which are provided by the bank with the changing times. કઈ સર્વિસીસ? આ કદાચ તમને ખ્યાલ જ હશે, તમે એક અકાઉન્ટમાંથી બીજા અકાઉન્ટની અંદર ઓનલાઈન મની ટ્રાન્સફર કરી શકો. હવે તો ઘણા બધા ઓપ્શન આવી ગયા. ભીમ આવી ગયું, યુપીઆઈ, ઓકે, પેટીએમ થ્રુ, ધેન આફ્ટર ફોન પે, ગૂગલ પે, આ બધાની અંદર યુપીઆઈ નો યુઝ થાય. અથવા તો તમે અકાઉન્ટ નંબર, આઈએફએસસી કોડ આપી દો સામેવાળાને, તો તમારા અકાઉન્ટમાં પૈસા ટ્રાન્સફર થઈ જાય. પણ આ જે 2 વસ્તુ છે, એનઈએફટી અને આરટીજીએસ, બિઝનેસમાં વધારે યુઝ થતો હોય આનો. બિઝનેસ અને જોબ્સ કોઈ પણ કરતા હોય તો એની અંદર આનો વધારે યુઝ થાય. હવે એમાં એમ ના હોય, ઓકે, જોબની અંદર બોસ એમ નો કે હાલે તને ગૂગલ પે કરી દો તારી સેલેરી, કેટલી સેલેરી છે, 50,000 સેલેરી, ગૂગલ પે કરી દો તને, હાલ તારી ₹1,00,000, તારી 5,000, બધાના ગૂગલ પે, ફોન પે, એમ ન ચાલે એમાં. ઓકે, ત્યાં ટ્રાન્ઝેક્શન્સ પ્રોપરલી મેનેજ કરવા પડે, એટલે એ લોકો આરટીજીએસ અને એનઈએફટી કરતા હોય. નાઉ વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ આરટીજીએસ એન્ડ એનઈએફટી? બંનેનો મીનિંગ તો નહીં, પણ બંનેનો એમ એક જ સરખો છે.
ઓનલાઈન મની ટ્રાન્સફર કરવા ફ્રોમ વન બેંક ટુ ધ અનધર બેંક. But there is a slight difference between these two, okay, between RTGS and NEFT. See, this is the difference between these two. NEFT means National Electronic Fund Transfer, RTGS means Real Time Gross Settlements. હવે NEFT ની અંદર શું હોય? ટ્રાન્ઝેક્શન બેચ વાઇઝ થાય. બેચ વાઇઝ મીન્સ વોટ? તમે બેંકની અંદર જાઓ અને NEFT કરો કોઈને, ઓકે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ આજે મારે કોઈ પર્સનને 5,000 10,000 રૂપિયા કોઈ ચૂકવવાના છે, તો હું એને બેંકની અંદર જઈને NEFT કરીશ, ઓકે. NEFT ના ટાઈમિંગ્સ હોય કે માની લ્યો તમને કહું કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે એક બેચની અંદર, એમાં બેચ વાઇઝ આવે કે એક બેચની અંદર 15 NEFT થશે, ઓકે. આવી રીતના બેચ વાઇઝ જતા હોય. 2 કલાકે NEFT નો ટાઈમિંગ, આપણે એમ કહી શકીએ કે એવરી 2 hours મની જમા થતા થાય, ઓકે. અહીંથી હું NEFT કરું તો 2 કલાકની અંદર સામેવાળા પર્સનને અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થઈ જશે, ઓકે. પણ એ NEFT કરવા જાવ ત્યારે આજે મેં NEFT તો કરી દીધું હોય, પણ એ બેચ વાઇઝ મને એક્સેપ્ટ કરે મારા NEFT ને, ઓકે. બેચ વાઇઝ એક્સેપ્ટ કરે એટલે ઓલરેડી મારી પહેલા 15 થી 30 જણાનો વારો ચાલતો હોય, તો પછી મારો વારો બીજો, એનો જ્યારે વારો પૂરો થાય એના પછી આવે, સમજાણો? એટલે આમાં બેચ વાઇઝ ચાલતું હોય NEFT માં, અને RTGS માં એવું કંઈ હોતું નથી. પણ આ એક તમારે યાદ રાખવો જરૂરી છે, આમાં કોઈ મિનિમમ લિમિટ નથી હોતી. 1 રૂપિયાનું NEFT પણ તમે કરી શકો, ઓકે. 0 રૂપીસનું ન થાય, એક મિનિમમ લિમિટ છે નહીં. 1 રૂપીસનું NEFT પણ તમે કરી શકો. RTGS ની અંદર એવું ના હોય. RTGS માં મિનિમમ તમારે 2 લાખ નું તો અમાઉન્ટ હોવું જ જોઈએ, ઓકે. So NEFT is the most preferable rather than the RTGS among the smaller payments. જો નાનું પેમેન્ટ કરવું હોય તો NEFT કરવાનું, ઓકે. બીકોઝ 1 રૂપિયાથી લઈને તમે મેક્સિમમ અમાઉન્ટ જેટલા પણ નાખો, 1 કરોડ 2 કરોડ 5 કરોડ 10 કરોડ તમે NEFT કરી શકો. કોઈ મેક્સિમમ લિમિટ નથી, પણ એટલા બધા બેંક્સ અલાઉ કરતા નથી, ઓકે. આપણે વાત કરતા હતા કે અહીંયા કોઈ મિનિમમ લિમિટ નથી, ઓકે. RTGS ની અંદર 2 lakhs ની મિનિમમ લિમિટ હોય છે, તો આ એક યાદ રાખવાનું. મેક્સિમમ અમાઉન્ટ બંનેની અંદર હોતા નથી, ઓકે. એટલે RTGS NEFT both are one and same, but these are the few differences between these two. RTGS એકદમ ફાસ્ટ હોય, NEFT થોડુંક સ્લો હોય. ઇમિડિયેટ પેમેન્ટ થઈ જાય RTGS માં, NEFT માં થોડીક વાર લાગે. બહુ તો નહીં, પણ વિધિન યુ કેન સે 2 hours, મેક્સિમમ 48 hours, મેક્સિમમ 48 hours ની અંદર પેમેન્ટ થઈ જાય, ઓકે. 48 hours ની અંદર, it means within 2 days. એ તો બહુ થઈ ગયું 48 hours, but within 48 hours the NEFT is done. RTGS ની અંદર પણ એવી જ રીતના હોય, ઇમિડિયેટ પેમેન્ટ થઈ જાય, ઓકે. એમાં કોઈ બેચ વાઇઝ વારા લેવામાં આવે નહીં. એટલે એવું ન કે તમારી પહેલા આજે ઓલાની બેચ ચાલે છે તો તમે થોડીક વાર તમારો વારો નહીં આવે, એવી રીતના. એટલે RTGS ની અંદર તરત જ પેમેન્ટ થઈ જતું હોય. અને મિનિમમ મેક્સિમમ લિમિટ જો તમારે યાદ રાખવી હોય તો યાદ રાખી શકો. મેક્સિમમ લિમિટ તો નથી, મિનિમમ લિમિટ NEFT માં નથી હોતી, RTGS માં હોય છે. કેટલી? 2 lakhs, okay. So these were the few facilities which the banks provide with the changing times, and both these are possible because of the core banking, centralized online real time exchange. Now what is the meaning of core banking? આ પણ તમારે OC માં આવશે, okay. કદાચ આવી પણ ગયું હશે. કોર બેન્કિંગ નો મતલબ શું થાય? કોર બેન્કિંગ મીન્સ બેંક એક બેંક છે, જેમ કે બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, એની જેટલી પણ બ્રાન્ચ હોય, ઓકે, ગમે ત્યાં બ્રાન્ચ હોય, એમાં તમે જઈ અને ટ્રાન્ઝેક્શન કરો તો એ ટ્રાન્ઝેક્શન તમારા એપ્રુવ કરવામાં આવે. ઇટ મીન્સ કે માય બેંક અકાઉન્ટ ઇઝ ધેર ઇન ધી ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ બ્રાન્ચ, બટ નાવ આઈ એમ લિવિંગ ઇન રાજકોટ, okay, and I have to deposit my money in my Bank of India's account. તો મારે શું ગોંડલ આવવું પડશે? બેંક ઓફ ઇન્ડિયાના માર્કેટ યાર્ડ બ્રાન્ચમાં સ્પેશિયલી ખાલી પૈસા ડિપોઝિટ કરાવવા? નહીં. રાજકોટની કોઈ પણ રાજકોટની કોઈ પણ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની બ્રાન્ચમાં હું જાઉં તો એ પૈસા મારા ડિપોઝિટ થઈ જાય, મારા જ એકાઉન્ટની અંદર ડિપોઝિટ થઈ જાય. બીકોઝ આ બધા હવે બ્રાન્ચીસ જે છે એ એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે. આ એમ જ સમજી લ્યો કે આ એક મોટું ટ્રી છે બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, અને એની જેટલી આ બ્રાન્ચેસ છે એ બધાને એકબીજા સાથે કનેક્ટેડ છે, ઓકે. એટલે કોઈ પણ તમે બ્રાન્ચની અંદર જાઓ અને પૈસા ડિપોઝિટ કરાવો, સાચા અકાઉન્ટ નંબર લખો તો તમારા અકાઉન્ટની અંદર પૈસા આવી જાય. સાચા અકાઉન્ટ નંબર લખવાના, પછી બીજાના અકાઉન્ટની અંદર વયા જાય તો એમ ન કહેવાનું સરે તો કીધું તું આવું, ઓકે. સો કોર બેન્કિંગ આને કહેવાય છે, ઓકે. સેન્ટ્રલાઇઝ્ડ ઓનલાઈન રિયલ ટાઈમ એક્સચેન્જ. બધા જ બ્રાન્ચેસ હવે એક સાથે કનેક્ટેડ છે, એના સર્વર્સ.
Besides, customer can get various details of their account as well as can make payments, buy goods, book tickets. That we all know. Okay, આ મેં તમને બધી વાત કરી દીધી. તમે ટિકિટ બુક કરાવી શકો ઓનલાઈન, ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ પરચેસ કરી શકો, તમે ઇલેક્ટ્રિસિટી બિલ પે કરી શકો, રેસ્ટોરન્ટ બિલ પે કરી શકો. All these kinds of the facilities are now been available by the internet banking on your mobile. Okay. બેંક પ્રોવાઇડ સેફ ડિપોઝિટ વોલ્ટ્સ, આ પણ વાત કરી તમને, તિજોરી લોકર આપે છે બેંક તમને. એન્ડ ડીમેટ એકાઉન્ટ. ડીમેટ એકાઉન્ટ કેના માટે હોય? ડીમટીરિયલાઇઝડ એકાઉન્ટ કહેવાય છે ને. તમારે શેરની લેવેચ કરવી હોય, તમે તો ન કરી શકો, 18 years કમ્પ્લીટ થાય then after you can purchase or sell the shares, but for that purpose you must have a demat account. Okay, demat account કોઈ પણ શેર બ્રોકર્સ હોય જેમ કે મોતીલાલ ઓસવાલ, એન્જલ બ્રોકિંગ, ઝીરોધા, નામ કદાચ તમે સાંભળેલા હશે. આ બધા શેર બ્રોકર્સ છે. એને ત્યાં જઈ અને તમારે ડીમેટ એકાઉન્ટ ઓપન કરાવવું પડે. હવે તો બેંક પણ ડીમેટ એકાઉન્ટની ફેસિલિટી આપે છે. ઓકે, તમારા બેંકમાંથી ડીમેટ એકાઉન્ટ ઓપન થઈ જાય. તો એટલે અહીંયા લખેલું છે કે બેંકની અંદર હવે બેંક પણ ડીમેટ એકાઉન્ટની ફેસિલિટીઝ આપે છે. ડીમેટ એકાઉન્ટ ક્યાં કામ આવે? તમારે શેરની પરચેસ અને સેલ કરવી હોય ત્યારે. કમ્પલસરી, એ વગર તમે શેર લઈ શકો નહીં અથવા તો વેચી શકો નહીં. જો લઈ ન શકો તો વેચવાનો કઈ સવાલ જ નથી. This is an account where shares, debenture, bonds, etc. can be held in an electronic form. Okay, electronic form ની અંદર, virtual form ની અંદર, physical form માં તમારા શેર સ્ટોર થતા નથી, virtually સ્ટોર થાય. Which is easier holding them compared to the physical forms. So these all are the different kinds of the facilities which bank provides with the changing times. તો આની અંદર તમારે શું યાદ રાખવાનું? એક RTGS યાદ રાખવાનું. ઓકે, NEFT, RTGS, NEFT, core banking, demat account, okay, and then after providing safe deposit vaults. Providing safe deposit vaults. So these are the few points which you have to remember from the providing various different kinds of the facilities with the changing times. So here we conclude the topic of the functions of the commercial bank. Okay, બે functions હતા, that is primary functions and secondary functions. આ બંને ટોપિક ફાઇનલી આપણે કમ્પ્લીટ કરી છે. આ એક ટોપિક છે પ્રેઝન્સ ઓફ ધ કમર્શિયલ બેંક ઇન ઇન્ડિયા અને સેન્ટ્રલ બેંક ધેટ ઇઝ અવર RBI. એ બે ટોપિક કમ્પ્લીટ થાય પછી આપણા ચેપ્ટરનું 50% પાર્ટ કમ્પ્લીટ થઈ જશે, ધેટ ઇઝ બેન્કિંગ. એક ટોપિક કમ્પ્લીટ થશે, બેન્કિંગ. ઓકે, આ ટોપિક પછી બાકી રહે, ધેટ ઇઝ મોનેટરી પોલિસી. ઓકે, so these two topics we will cover in the next lecture. Which two topics? Presence of the commercial bank in India and central bank. ઓકે, આ પ્રેઝન્સ ઓફ કમર્શિયલ બેંક ઇન ઇન્ડિયા આનો જ પાર્ટ છે. આ ક્લાસિફિકેશન આપણે ફંક્શન સ્ટડી કરતા હતા ને એનો. So that we will cover in the next lecture. આજના લેક્ચર માટે આટલું જ. Okay, revise everything. If you have any doubt, you can freely ask me without any hesitation. Just text me. I'll be always there. Okay, so with that I am signing off, guys. Stay home, stay fit, stay fine. Take care. You will hear me soon.